గోల్డ్, ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ యాంకర్ శివ. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ఇంతకు ముందు బిగ్ బాస్ సీజన్ చూసారా మీరు? ఊరికే కాసేపు చూసేదాన్ని కదా, ఆ గేమ్స్ అవి ఫాలో అయ్యేదాన్ని. ఓకే, నార్మల్ గా ఎవరెవరు వెళ్ళారు చూసేదాన్ని. కాసేపు చూసారా? ఇప్పుడు సీజన్ 9 చూస్తారా? చూస్తారా? ఓకే, కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. చాలా బాగుంది, చూడాలి, మొత్తం చూపిస్తారు. థ్యాంక్ యూ. చూసారా? దండం పెట్టుకోమ్మా, దేవుడికి దండం పెట్టుకో. బాగా ఆడుకోవాలి, పాడుకోవాలి టాయ్స్ తో. ఇంకెక్కడ సూసులు పోయకూడదు, ఓన్లీ బయటే పోయాలి. అన్నం టైంకి తినాలి, అది నీ ఫుడ్. ఓకేనా? అందరూ మంచిగా ఉండాలి. దండం పెట్టుకో. థ్యాంక్ యూ అని చెప్పు. లూలు ఉంటుందా? అంటే ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాను. ఇంకా క్యాట్స్ కూడా ఉన్నాయి, 2 క్యాట్స్ ఉన్నాయి. దేవా, ఇది షిఫ్ట్ అయిపోయాయి అన్ని. దేవా, దేవా, వేర్ ఆర్ యూ? క్యాట్స్ అమ్మా, క్యాట్స్. ఏమనిపిస్తుంది నీకు ఇలా చూస్తుంటే? ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది?
రకరకాల రుచులు. ఆ రుచులు ఏదో ఇది పెద్ద వాళ్ళు పెట్టారు. మాకు అసలు ఎలా చేస్తాం భయం. ఎవరు డాగ్ ఏదో కరిచినట్టుంది, మొత్తం దెబ్బలుంటే దొరికింది మన కింద లాన్ లో. రెస్క్యూ చేసాము, ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాము. ఆ 15 రోజుల్లో అటాచ్ అయిపోయింది, ఇంకా మేము వదలలేకపోయాం. ఇది ఏమందా ఏమందా ఏమందు పుష్ప పుష్ప రాజు కాదు. స్ట్రీట్ 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 క్యాట్ అనుకున్నారా? స్ట్రీట్ ఫైటర్. ఎవరు తగ్గేదేలే పుష్ప. పుష్ప ఎవరు తగ్గేదేలే. వాళ్ళిద్దరిని పిచ్చి కొట్టుడు కొడుతుంది, సింబాని లూలుని. నాటు దా లూలు దా, వీళ్ళిద్దరికి పడదు. అది చూడు, ఇది నాటు లూలు పడదు, భయం ఇదంటే. కొడుతుంది తెలుసా, ఇటు వస్తా అటు వస్తా కొట్టుకుంది మన కూడా. మిమ్మల్ని ఏమన్నా అందరినీ కొడుతుంది. ఓకే ఓకే, సింబా. అది ఉంటే ఇది ఉండదు. సింబా ఈ డ్రెస్సులు కుట్టించాను స్పెషల్ గా, డిజైనర్ వేర్ డ్రెస్. ఈ రోజు ఓన్లీ నేను ఇక్కడ కుట్టలేదు. ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమం కోసం ఈ డ్రెస్సెస్. ఈ డ్రెస్సెస్ అంటే కాస్ట్ చెప్పడానికి అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇవి అసలు ఇక్కడ తయారు చేయరు కూడా. ఇవి శనిగ్రహంలో తయారు చేశారు, మన ప్లానెట్ శనిగ్రహం. వద్దులే చెప్పకూడదు. నార్మల్ గా నాకు నిజంగా డౌట్. ఈ 3 ఉన్నాయి, నాకేమో చిన్నగా డ్రెస్ 2 కోట్లు ఉంటది. ఒక్కొక్కటి 2 కోట్లు దాన్ని అదే అంత సేమ్. మళ్ళీ అది ఫీల్ అవ్వకూడదు కదా, ఇది ఎక్కువనా తక్కువ అని. అందరికీ ఒకటే 2 CR ఒక డ్రెస్. అవును, చిన్న ముక్క ఇది. ఈ ముక్క మరి మార్స్ లో అదే సారీ ఇందాకేం చెప్పా, శనిగ్రహంలో. జోక్ కాదు కదా, సీరియస్ కదా. సీరియస్ నేను ఏం చెప్పినా సీరియస్ గానే చెప్తా కదా. నేను ఎప్పుడు సీరియస్ గానే చెప్తా కదా. జోకే కదా. అబ్బా సీరియస్, శనిగ్రహం నుంచి వచ్చినాయి. అదిగో చూడు, అది కూడా పిల్లి అరిసింది నిజం. మనం కూడా డ్రెస్లు ఎప్పుడైనా జీవితంలో వేస్తాం తెలియదు. 2 కోట్లు ఏంటి ఆ డ్రెస్. అమ్మో బాబోయ్, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి తెలుసుకోవాల్సింది. నాకు హౌస్ మొత్తం చూపిస్తావా? హౌస్ మాత్రం ఎన్ని కోట్లని అడగకూడదు, ఎందుకంటే ఇది ఏఎస్బిఎల్ ప్రాపర్టీ, ఎవరోదో ప్రాపర్టీ కాబట్టి మనం కొనుక్కున్నాం కాబట్టి రేట్లు చెప్పకూడదు. మనం కస్టమైజేషన్ చేయించుకున్నాం లోపల, కస్టమైజ్డ్ అన్నమాట ఎవ్రీథింగ్. మొత్తం అంటే మీ ఓన్ గా చేయించుకుంటా. చూపిస్తావా? నాకు చూపిస్తా. ఏం చూస్తావు శివ? ఎలా ఉంది ఏంటి, తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ పూజ గది కూడా చూసారా? ఇలాంటి పూజ గది ఇది చూడలేదు. కస్టమైజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్. శివుడు భక్తుడు నాకు బాగా ఇష్టం శివుడు అంటే. నార్మల్ లేకపోతే అది ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్టెడ్ తీసుకుని రావడం? అన్ని చెప్పలేములే శివ, అన్ని కొంచెం కష్టం. అవి డైరెక్ట్ దేవుడు అనుగ్రహం, అట్లా కోరుకుంటే వచ్చింది. ఎక్కడ? కైలాసం. కైలాసం ఇంకా నార్మల్ అప్రాక్సిమేట్ ఎంత అనుకోవచ్చు, చెప్పకూడదు. కాస్ట్ దానికి అసలు కాస్ట్ అనేది ఉండదు. కాస్ట్ అనేది నాకు ఈ బెడ్రూమ్ నేను రాగానే నాకు నచ్చిందా శివ? ఈ సోఫాని ఈ సోఫా ఏంటి కొత్తగా? ఏం లేదు, ఇక్కడ కూర్చొని చక్క చిల్అవుట్ అవుతూ చక్క బయట చూడొచ్చు అన్నమాట. లేక్ అది చిల్అవుట్ అవుతూ, అంటే ఇక్కడ కూర్చొని చూడాలి, నుంచుంటే సరిగ్గా కనపడదు. నేను ఏ బెడ్రూమ్ లో నార్మల్ గా నేను ఇలా సోఫా డిజైన్ చేసుకోవాలి. చూడలేదు, చేయించుకున్నారా? పింక్ మొత్తం మీకు ఫేవరెట్. ఇది ఈ రూమ్ లో కొంచెం పింక్ చేయించా, కొంచెం పింక్ కొంచెం గర్లీగా ఉండాలని చెప్పేసి. ఇది నార్మల్ గా మీ రూమా? లేదు ఇది తాతగారి రూమ్ లాగా, అంటే ఒక గెస్ట్ రూమ్. బట్ గెస్ట్ రూమ్ మా తాతగారి బెడ్ రాబోతుంది రేపు ఇక్కడ. వెరీ యాంటిక్, మా తాత కాలం ఇట్స్ మెమరీ అనమాట. ఆ 2 రూమ్స్ చేయించామంట. లైక్ పత్తిడి ఆ టైప్? కాదు అంటే తాతగారు చేయించారు. గంధపు చెక్క ఏమో తెలీదు. తాతగారు డిడ్ నాట్ మంచం చేయించారు, నాకు తెలియదు. నార్మల్ గా నీకు ఓన్లీ ఇంటీరియర్ చేయడానికి ఎంత పడింది?
ఇంకా నాకంతా ఇంకా అవుతూనే ఉన్నాయి ఇంకా అసలు ఇంకా ఇంకా finish అవ్వలేదు. నేను ఇంకా జస్ట్ నేను చూడంగానే ఓన్లీ మంచాలు ఇంకా చిన్న ఐటమ్స్ ఏమన్నా అవి తీసుకొస్తే అయిపోయింది అని అనిపించింది. అంతే మంచాలు అండ్ డైనింగ్ Dining మంచాలు కూడా ఉన్నాయి. డైనింగ్ ఇంకా మంచాలు చూడలేదు. అది- ఓన్లీ డైనింగ్ అండ్ సోఫా అంతే. అంతే అన్ని వచ్చేసి అన్ని వచ్చేసాయి. అన్ని ఉన్నాయి. అది కూడా మీ ఉంది కదా? కాదు. రెంటెడ్ గా ఉన్నారా? ఇది మీరు ఎప్పుడు కొనుక్కోవాలనుకుండే ఆ, మీ డ్రీమ్ నా హౌస్? నా స్థిరాస్తి మీ డ్రీమ్ హౌస్? నా డ్రీమ్ హౌస్. ఇందులో కామెడీలు వద్దు, శాటర్లు జూపిటర్లు అయ్యొద్దు. బేబక్క నువ్వు ఇల్లు ఎక్కడ తీసుకున్నావు? శాటర్లు తీసుకుని ఉంటావులే నువ్వు. శనిగ్రహంలో తీసుకున్నావా అక్క? కానీ నాకు ఇది ఇందా నుంచి నాకు అవి చూస్తుంటేనే ఆ 2 కోట్లు ఒక తీసుకొని పాకెట్ లో వెళ్ళిపోతే సెట్ అయిపోతుంది. నేను ఒక ఇల్లు కొనొచ్చేమో. ఇవి రిటర్న్ గిఫ్ట్స్. బార్ కౌంటర్ కాదు, మా క్యాట్స్ ఆడుకుంటానికి ఇవి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఎగిరి దీంట్లోంచి దూకి దీంట్లోంచి వెళ్ళి అలా అలా పై వరకు వెళ్ళొచ్చు ఇది అనమాట. చూసా ఆర్కిటెక్చర్ సింబా గో అదిగో అలా పైకెళ్ళు సింబా. అది నీకోసమే వెళ్ళు. అది గుడ్ జాబ్ సింబా. ఇదిగో సింబా. ఓన్లీ దీనికోసం డిజైన్ దీనికోసమే సింబా. ఇవి ఆడుకుంటాం, ఇవన్నీ తిరిగి అట్లంతా తీసుకుంటాం. ఆడుకోవడానికి వాటికి చూసుకుంటాం. అద్దాలు కూడా చూడండి చూసుకోవచ్చు. అది అద్దంలో చూసుకుంటాం చూడు. మళ్ళీ పైకి వెళ్తాం. ఇప్పటి వరకు అది ట్రై చేయాల. అదిగో ఫస్ట్ టైం. ఇప్పుడు పైకి సింబు పైన చూడు. పైన అదిగో చూసుకుంటాం. అది పైకి వెళ్ళిపో సింబా. వెళ్తుంది. ఇప్పుడు అందరంటే భయం కదా, వెళ్ళిపోతుంది. ఎంత బాగుంది కదా. కూర్చో, అక్కడే కూర్చో, ఎంజాయ్. అది అక్కడ వద్దా? ఇలా వీడు ఇలా తిరిగితేనే బాగుందా? అక్కడ ఉంటే తిరిగితే బానే ఉంటది. తిరుగుతూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇది పోస్తాడు. అదే వీడి దగ్గర వచ్చింది. కింద పోయాడు. ఇంట్లో మంచిగా నీట్గా ఉండాలి. అలవాటు చేయలేదు, ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు. అదే అనుకుంటున్నప్పుడు ట్రైనర్ పెట్టి అలవాటు చేద్దాం. దీని లైఫ్ స్పాన్ ఎంత ఉంటుంది? 10 years. 10 years. ఇలానే ఉంటది. లావ్ అవ్వడం, సన్నం అవ్వడం అంతే ఉంటది. అది దిగుతుంది సింబా. అల్లే దిగుతుంది. హై నచ్చిందా సింబా? నీకు నచ్చింది? అక్కడ కూడా ఉంటే బాగుండేది కదా. అవును. ఇది గెస్ట్ బెడ్రూమ్. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చూపిస్తా. మాస్టర్ కోసం మాస్టర్ రూమ్ అది. ఇది గెస్ట్ రూమ్. ఓకే. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా నాతో మంచిగా ఉండే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే. యాక్చువల్లీ ఇది మన రూమ్ అన్నమాట. అవునా? అట్లా నాకు తెలియదు. రాసేసుకున్నారా? అయితే ఎవరి రూమ్ కి వాళ్ళ ఇంటీరియర్స్ వాళ్ళు చేసుకోవాలంట. ఆల్రెడీ నాకు ఇలా చాలు. ఇది చాలా దుప్పట్లు కంఫర్ట్స్ అయ్యన్నా కనీసం అయ్యన్నా. అది ఓకే. ఓకే థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగుంది నా బెడ్రూమ్. చాలా బాగుంది. లైన్స్ వస్తాయి. ఇంకా సెట్ చేయలేదు, ఇవ్వాలి కదా గ్రూప్ ప్రైస్. ఓకే. బాగుంది ఇంటీరియర్ బాగుంది. ఇది నార్మల్ గెస్ట్ బెడ్రూమ్. అంటే స్పెషల్ గా ఫైర్ ఎగ్జిట్ ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఏమన్నా చేసి అగ్ని వచ్చి దహించినచో ఈడ నీళ్ళ వర్షం కురువును. నా తెలుగు చాలా బాగుంది కదా. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చూపిస్తారు ఇప్పుడు. అది అర్థమైపోయింది. మీతో మాట్లాడగానే అర్థమైంది. ఒక నిమిషం చాలు అర్థం అవడానికి. అందరూ చెప్పుద్ది. నా పోలిక ఏం లేదండి. మా అమ్మాయి అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. అమ్మ శివాకి సింక్ బాగా నచ్చిందంట. ఒక పూట పట్టింది నాకు సెలెక్ట్ చేయడానికి. హాఫ్ డే. ఇది మొత్తం బాగుంది. చూపిస్తాం రండి నా బెడ్రూమ్ లోకి. ఇంకేం సెటప్ చేయాల.
టెక్స్చర్ పెయింట్ అయింది ఇంకా లోపల అక్కడ వస్తుంది. బ్లాక్ అండ్ గ్రే, గ్రే అండ్ బ్లాక్ అలా ఇష్టమా? గ్రే కొంచెం ఫేవరెట్ సేమ్ పిచ్ నాకు బ్లాక్ గ్రే. థ్యాంక్ యూ. సో థర్స్టీ. Do you want something to drink? తీర్థం సాయంకాలం. అదే లైక్ కొబ్బరికాయ వాటర్ ఇస్తారు తీర్థం, అది సాయంత్రం తీసుకుంటాం అంతే కదండి. అంతే అంతే. ఇప్పుడు మీరు ప్రతి రూమ్ అబ్జర్వ్ చేసా, ఒకటి పింక్, ఒకటి గ్రీన్, గ్రే బ్లాక్. గ్రే బ్లాక్. అవును. అంటే ఎందుకు ఎవరికి అలా అలా సపరేట్ గా? ఈ కలర్స్ బోర్ కొట్టవు శివ. బ్లాక్ అండ్ గ్రే నెవర్ గోస్ బోర్. మనం బ్రైట్ కలర్స్ అలా వెళ్ళాం ఇంకో బోర్ కొట్టేస్తుంది. కొంచెం ఇలాంటి కలర్స్ కి వెళ్తే ఎవర్ గ్రీన్ ఉంటది. బ్లాక్ అన్నది బోరే కొట్టం కలర్. నాకు ఇష్టం గ్రే అండ్ బ్లాక్. ఇవన్నీ వుడ్ అన్ని చదపట్టేస్తే ఉంటారు నిజం. అది ఆ వుడ్ కాదు, మీరు ఏదైనా స్పెషల్ గా తెప్పించుకుని తెచ్చుకున్నారా? అంతా మా ఇంటీరియర్ డిజైనర్ గా ఏం చేశారో అదే అనమాట. మనకి ఏం తెలియదు. ఇది బాల్కనీ. ఇది బాల్కనీ. కానీ రూమ్ తగ్గించుకొని బాల్కనీ చాలా పెద్దగా పెట్టుకున్నారు. నాకు ఈ ఇల్లు ఎందుకు తీసుకున్నాను తెలుసా? కేవలం బాల్కనీ కోసం తీసుకున్నా. ఇప్పుడు ఆ వ్యూ కోసం తీసుకున్నారా మొత్తం? కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇవేం వచ్చేటట్టు లేవులేండి. రాకూడదు. రానివ్వను. ఆపేస్తారా? ఇప్పుడు అది ఎలా అయితే ఆగిపోయింది, అది పాత పడిపోయింది తెలుసా? అది పాత పడిపోయింది. అట్లా రాకూడదు ఏమి. ఆ పాచి కూడా పెట్టేసింది. అది ఇరిగిపోయింది. అంతే అంతే, అలా ఉండాలి. ఏదన్నా అట్లా ఓన్లీ వ్యూ కోసం. అదే సిట్టింగ్ అంతే, కూర్చుని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అటు అంత నచ్చలేదు నాకు వ్యూ. ఇటు బాగుంది. మీరు ఎక్కువ ఇండియాలో ఉండరు కదా? ఉంటా ఇంకా. ఈ ఇల్లు కొన్నందుకు అందుకే ఉండడానికి ఇల్లు తీసుకున్నా. ఉండాలని ఇల్లు తీసుకున్నా. మనకి అన్ని సింక్స్ ఇచ్చారు కానీ తీపిచ్చేసి కస్టమైజ్ సింక్లు పెట్టించాం అన్ని చోట్ల. చూసారు కదా ఇల్లు మొత్తం. ఇంకా పర్టికులర్ గా డీటెయిల్ గా మొత్తం అంతా సెటప్ చేశాక ఇల్లు ఇంకా చూపించడానికి ఇంట్రెస్టింగ్ గా పాయింట్స్ అన్ని ఉంటాయి. ఇది కొత్తది కాబట్టి మీకు విజువల్స్ లో మొత్తం అంతా ఇల్లు అంతా చూపిస్తా. అండ్ రేట్స్ ఎందుకు చెప్పట్లేదు అంటే మళ్ళీ మీరు అందరూ క్లోజ్ చేస్తారని చెప్పి రేట్లు చెప్పట్లేదు. ఆల్రెడీ అడ్రస్ లో నాకు అర్థమైపోయింది సీన్. ఇప్పుడు ఇల్లు మొత్తం మీకు ఇప్పుడు మొత్తం అంతా విజువల్స్ లో మంది వెళ్ళి చూపిస్తారు. దాని తర్వాత ఇంకా చాలా మంది గెస్ట్స్ రావాల్సింది ఉంది. ఆ గెస్ట్లు అందరూ వచ్చాక మొత్తం అంతా మీకు అందరికీ చూపిస్తా. ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఏంటి అనేది మొత్తం చూపిస్తాం. అంతా ఫైనల్ గా బేబీతో మాట్లాడేసి ఇదండి సార్. ఇప్పుడు మనం బెడ్రూమ్స్ అన్ని అయిపోయినా కిచెన్ మనం కిచెన్ ఒకటే చూడలేదు. కిచెన్ చూస్తే మొత్తం ఇంత మ్యాక్స్ అంతా కంప్లీట్. కానీ ఇవి మొత్తం ఇంకా ఏం ఫిక్స్ చేయకపోవడం వల్ల మనకి కావట్లేదు. ఇంకా ఉన్నాయి, వర్క్స్ ఉన్నాయి. ఇది కోకాపేట కదా? ఈసారి నుంచి నేను బేబక్ కోకాపేట తులసి సినిమాలో ఝాన్సీ గారికి ఉంటది కదా. ఇంకెందుకు మొన్నటిదాకా హైటెక్స్ ఆంటీ అన్నారు. ఇప్పటి నుంచి కోకాపేట ఆంటీ అంటారు. బాగుంది కదా అది. కిచెన్ చూద్దాం. కొంచెం అన్ని సర్దుకున్నాక వస్తే బాగా చూపించేదాన్ని. దిస్ ఇస్ రా. ఇవాళ గృహప్రవేశం రా. యాక్చువల్లీ రా ఇల్లు. అవును. ఇది మొత్తం ఎలా ఉంది ఏంటంటే చేతిలో కొంచెం ప్రసాదం ఇద్దాం. మా ప్రసాదం తిన్నారా? నేను కూడా తినలేదు. నువ్వు పెట్టు నాకు. కిస్మిస్ పెడతాను. నేను మిస్ కదా. తమ్ముడు శివ నాకు ప్రసాదం పెరుతో వండి నిన్నాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివ. కానీ బయటికి అలా కనబడుతుంది కానీ మనిషి చాలా మంచి మనసు. బయటికి మంచిగా కనిపిస్తానే అంటే నేను ట్రావెలింగ్ గురించి చెప్తున్నాను. అదేలే, కొంచెం మాస్ గా. అసలు మంచితనానికి మానవత్వానికి అసలు దానికి దీనికి అన్నిటికీ నేనే కదా. వాయిస్ లో బేస్ ఎక్కువ. బేసిక్ గా ఇది పింక్ కొత్తగా ఉందా? ఇది ఇలా లాగుతారు అదేనా? దట్టు ఉంది. మీకు బాల్కనీ చాలా బాగున్నాయి యాక్చువల్లీ. ఇదేంటంటే అక్కడ కడుక్కుంటాను పెద్ద స్పేషియస్ గా లేదు. అది ఊరికే వెజిటబుల్స్ అవి వాష్ చేసుకుంటానికి గిన్నెలు ఇక్కడ కడుక్కుంటాం. దీనికి హాట్ వాటర్ కూడా పెట్టేస్తున్నాయి. కింద గీజర్ వస్తుంది. చక్కగా వేడి నీళ్ళతో కూడా యూ కెన్ వాష్ యువర్ డిషెస్. ఇది వాటర్ ప్యూరిఫైయర్. సింక్ కింద వస్తుంది అన్నమాట, బయటికి కనపడదు. సింక్ కింద ఉంది కదా,
ఆ క్యాబినెట్ లో వెళ్ళిపోతుంది, మనకి ఉంది అని కూడా తెలియదు. గిన్నెలు అది వేరే హీటర్ వస్తుంది, ఇది వాటర్ ప్యూరిఫైయర్. గిన్నెలు కడగడానికి ప్యూరిఫైరా? కాదు కాదు, ఆగడానికి ఇది మంచినీళ్ళకే. మంచినీళ్ళకి కాదు. కింద ఉంటుంది, సింక్ కింద ఉంటుంది, పైన ఉంటుంది. అవును, పైన ఎందుకు ప్లేస్ సేవింగ్ అని అండర్ సింక్. మీ బాల్కనీస్ అన్ని ఇటే ఉన్నాయి మొత్తం. అవును, 2 బాల్కనీస్ ఉంటే ఒక బాల్కనీ అటు. ఒక బాల్కనీ అటు, ప్రతిదీ బాల్కనీ. నార్మల్ గా వాళ్ళు కట్టడమే ఇలా కట్టారా, మీరు కట్టించుకున్నారా బాల్కనీస్ కావాలి అని చెప్పి? వాళ్ళు అలా బాల్కనీ కట్టారు కాబట్టి నేను తీసుకున్నా. నాకు బాల్కనీలు పిచ్చి, గట్లు పిచ్చి, బాల్కనీలు పిచ్చి. ఫస్ట్ బాల్కనీ అంటే చాలా ఇష్టం, బెడ్రూమ్ లో బాల్కనీ ఉండాలనుకున్నా వచ్చింది. నైస్. యా, చూసారు కదా, ఇల్లు ఎలా ఉంది, బేబకల్ ఇల్లు అంతా చూసాం, దాంతో కొన్ని ముచ్చట్లు వేసాం, మాట్లాడాం. కానీ ఇంకా మాట్లాడాలని ట్రై చేసాం, కానీ చాలా మంది గెస్ట్స్ రావడం వల్ల మనకి చాలా టైం తక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా మనం ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోయాం, ఇంకా ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్ చేయలేకపోయాం. ఎందుకంటే గెస్ట్స్ రావాలి, వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవాలి, ఇలా చాలా లేట్ అవ్వడం వల్ల ఇబ్బందులు అయ్యాయి. కానీ పూర్తిగా మొత్తం షిఫ్టింగ్ అయిపోయాక, మొత్తం అంతా మంచిగా సెట్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఒకసారి చేసుకుందామని చెప్పి అనడం జరిగింది. మళ్ళీ అంతా సెట్ అయిపోయాక మళ్ళీ నేను మీ అందరికీ చూపించడానికి నేను మళ్ళీ వచ్చేస్తాను. అంతవరకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూసినందుకు అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకో వీడియో కోసం మళ్ళీ వెయిట్ చేయండి. అంతవరకు మీ శివ, నేను సైనింగ్ ఆఫ్.